السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدی نصلی نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں پھر سے آج سید قادری دربان اردو اسلامک چینل کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ سب بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، فارورڈ کریں اور ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں اور فالو کریں۔ آج کا جو موضوع ہے حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی پر مبنی، آپ کے سامنے واقعہ 12واں لے کر آپ کے سامنے حاضر بھی ہوں۔ اس واقعے میں حضرت ابوالقاسم جنیدی کے حالات کا بہت اہم قصہ اور واقعہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یعنی جو بھی بزرگان دین کے واقعات ہیں اور جو بھی صحابہ کرام کے واقعات ہیں وہ سارے آپ کو یعنی کیا بولتے ہیں جیسے صحابہ کرام سے اولیاء کرام سے آئے ہوئے ہیں اسی واقعے کو بالکل وہی طریقے سے آپ کے سامنے سماعت فرمائے اور میں سناؤں تاکہ میرا بیان آپ سنتے رہیں۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یعنی کیا بولتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ آئیے، حضرت جنید بغدادی کی حیات مبارک پر پیش آنے والے ہر واقعہ درس عبرت تھا یا قدرت کی طرف سے دیا جانے والا ایک ناقابل فراموش سبق۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی مسجد سنیجیہ میں تشریف فرما تھے، کسی جنازے کے منتظر تھے۔ اس دوران مسجد میں ایک فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ فقیر کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا اور اس طرح تمام لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میدان میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ رات کو سوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی ایک کمرے میں تشریف فرما ہے، اچانک ایک گوشے کچھ لوگ برآمدہ ہوئے اور وہ ایک لاشے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر وہ لاشا حضرت جنید بغدادی کے سامنے رکھی گئی۔ آپ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ عمل دیکھتے رہے۔ جنید اس کا گوشت کھاؤ۔ اجنبی لوگوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مردہ خور نہیں ہوں، پھر اس مردے کا گوشت کس طرح کھاؤں؟ حضرت جنید بغدادی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، کل جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کھایا تھا اسی طرح کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ چلے گئے، پھر لاشا وہیں رکھی گئی۔ دیکھیے کیا خوب واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر کوئی خواب میں بھی یعنی کیا بولتے مسجد میں بھی کوئی چیز دیکھ کے خیال بھی اگر حسد کا آ جائے تو اس مردے کا گوشت کھانے کا ہے، اس لیے حسد نہ رکھے کسی کے دل میں۔ یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آج کل علم رکھنے والے، معلومات رکھنے والے لوگ بھی اپنے دلوں میں حسد کردوت رکھتے ہیں، لوگوں کی یعنی اونچائی سے جلتے ہیں۔ ریاکاری سے ہم کو اللہ دور رکھے، یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، مگر یعنی اچھی چیزوں کو دیکھ کر، ترقی کو دیکھ کر جلنے والے حسدکار ہیں۔ ان کو یعنی لوگ اگر پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں تو لوگوں کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایسے لوگوں کو میں آج دیکھ رہی ہوں، ایسے لوگوں کو ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے، حسد سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جنید بغدادی فوری سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح تنبیہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے غور سے لاشے کی طرف دیکھا۔ یہ اسی فقیر کی لاشا تھی جو مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا اور جسے دیکھ کر حضرت جنید بغدادی نے دل میں سوچا تھا کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا دست طلب دراز کرتا۔ یہ ایک قسم کی غیبت تھی اور غیبت کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اجنبی لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے خود
कलामी के अंदाज में कहा, ये तो गीबत की सजा है। बेशक इस फकीर की तरफ से मेरे दिल में बुरा ख्याल गुजरा था, मगर मेरे दिल की बात जबान पर नहीं आई थी। फौरी ही एक सदाए गैब सुनाई दी, जुनैद तुम जिस मर्तबे के इंसान हो, इसके दिल में इस किस्म का ख्याल गुजरना भी वैसा ही गुनाह है जैसा कि किसी दूसरे इंसान से अमली तौर पर सजा हो। यह सुनकर हजरत जुनैद बगदादी पर रखत तारी हो गई और आपने निहायत आजिज़ी के साथ तौबा की, ऐ अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया। अगर तूने मुझे माफ़ नहीं फरमाया और मेरे हाल पर रहम नहीं किया तो मैं खसारा पाने वालों में शामिल हो जाऊं। जैसे हजरत जुनैद बगदादी की ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए, वो लाशा गायब हो गया। तो आपने सुना कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किसी मांगने वालों के बारे में दिल में हसद रख के सोचा तो एक वली के लिए ये बात हो सकती है, तो जिसको मालूम नहीं है गैर ज़रूरी हसद करता है तो उसके लिए क्या होगा। अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह आपकी भी तौबा को कबूल करे और झूठ और गीबत से हमें और आपको बचाए और हर तरह की मुसीबतों से, गमों से अल्लाह ताला आपको और हमको बचाए। यही दुआ करते हुए मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि आपको अगर रास्ता चुनना है तो सुन्नत का रास्ता चुने, सरकार की सुन्नतें हदीसों पर अमल करें और झूठ से बचें, गीबत से बचें, रियाकारी से बचें, रियाकार लोगों से बचें, दिखावे के जानशीनों से बचने की कोशिश करें जो अपने आप को ऊंचा करने के लिए कई उम्मत मुसलमानों को लूट रहे हैं और हमारे उम्मत मुसलमान आंख बंद करके अपने हलाल कमाई लोगों पे लुटा रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि नमाजों की पाबंदी करें, तहज्जुद गुजार बने, जिक्र अज़कार करते रहें। मैंने जो सही सच्चे वाक़ात आपके सामने पेश करे अबुल कासिम जुनैदी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह के सफ़ीर से इसको समझने की पूरी कोशिश करें और जो भी मांगना है अल्लाह से मांगे, अल्लाह से गैबा ना डरे, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत से पेश आएँ, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आए। ये 2 दिन की जिंदगी है, इसमें क्या लेकर जाना है? कुछ भी लेकर तो नहीं जाना है। तो हसद, कीना, कपट, झगड़ा यानी तू मैं क्या है, इन सारी चीज़ों को छोड़ना चाहिए क्योंकि हमें एक दिन हकीकी खुदा से मिलना है। ये जिंदगी आरज़ू है, इस आरज़ी जिंदगी पे हमें भरोसा नहीं करना है। इसलिए मैं तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करती हूँ कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, अल्लाह की तरफ आए। मैं एक कलमे की तरफ बुलाती हूँ, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। मेरा मकसद ये है कि आपको सच्चाई सामने आ जाए, आप झूठ और फरेबी लोगों से बचें ताकि रियाकारी करके दुनिया तो चमका रहे हैं, आखिरत में इनका कुछ हिस्सा नहीं रहेगा। ये समझ लें। ये कब समझ आएगी हमारे यानी मासूम भाइयों को, बहनों को कि यानी क्या बोलते कुछ तबके अपने जाओ जलाल को, अपने यानी क्या बोलते जेबों को, यानी उम्मत की हलाल कमाई को लूट रहे हैं। आपको कुछ भी किसी को देना है तो खुद गरीब को तलाश करें, आंखों से देखें, देखकर यानी क्या बोलते समझे कि वो सही हकदार है या नहीं। वैसे इंसान को अपना ज़कात जो भी देना है, आपको एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना है, उस तरीके से लोगों की मदद करना है। किसी बुजुर्गों को देखिए, कभी कोई रियाकारी नहीं की, कभी कोई दिखावा नहीं किया। पहले के भी कई बुजुर्गान दिन ऐसे थे, कई लोगों का निकाह करवाते थे, कई लोगों की मदद करते थे, गैबानी मदद करते थे, कभी दिखावा नहीं किए। अल्लाह ताला हमको और आपको दिखावा ना करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाए, झूठ और गीबत से बचाए। मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें और यानी फॉलो करें, फॉरवर्ड करें और सवाब दारैन हासिल करें। अगर मुझसे कोई बोलने में करने में गलती हुई तो माफ़ कीजिए, क्योंकि मैंने जो भी वाक़ा आपके सामने रख रही हूँ वो अल्लाह के सफ़ीर से इंशाअल्लाह ताला कल फिर इसके आगे का हिस्सा आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।